सज्जनों तो मित्रों खैर नाल वसो तो खिड़खिड़ हसो। तुसी वेख रहे हो जाग पंजाबी चैनल तो मैं तुहाडा मेजमान शबीर जी अंग रंग हीर कहानी वारिस शाह दा बोलना फेत अंदर लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। तुसी जी कहानी सुन रहे हो हीर रांझे दी लिखी वारिस शाह होरां ने ते असीं हुण जिस पड़ाव ते पहुंचे हाँ वो है कि दिओर ते भरजाइयां दे विचकार झेड़ा चलदा पिया है ते ये झेड़ा जिहड़ा है ये हुण किस पद्धर ते पहुंचिया है। आओ पहला असी वारिस शाह के कलाम नूं सुनने लियाकत अनायत होरां दी आवाज़ दे विच ते फिर वेरवे दे नाल इस ते गल करनी आ। सिद्धा हो के रोटियां खा जट्टा पहुआ कास नूं एडियां चाया नी तेरी पंगटां दे उत्ते प्यू पई तुमा त्रिंजना दे विच पाया नी। ओ घर बार वसार के ख्वार होइयां चौका प्रेम दियां जिन्हां नूं लाइयां नी जुल्फां कुंडियां कालियां हूक मंगू चौका हिक ते आन बहाइयां नी। जुल्फां कुंडियां कालियां हूक मंगू झोंका हिक ते आन बहाइयां अनी वारिस शाह जिन्हां दे चन दियोरे कोल खतियां सै भर जायां नी। सिद्धा होई के रोटियां खा जट्टा भावां कास नूं एडियां चाइयां नी तेरी पणघटां दे उत्ते प्यो पई तुमा तरिंजणा दे विच पाइयां नी। घर बार विसार ख्वार होइयां झोकां प्रेम दियां जिन्हां नूं लाइयां नी जुल्फां कुंडियां कालियां हूक मंगू झोकां हिक ते आण बहाइयां नी। वारिस शाह ये जिन्हां दे चन देवर घोल कतियां सह भरजाइयां नी। सिद्धा हो के रोटियां खा जट्टा जिस वेले रांझे ने भरजाइयां नूं ये मेहना दिता कि तुसी गंवार हो जाहल हो और ये गवार पुना जाहल पुना जिहड़ा है ये तुहानूं पेकियां वालों मिलिया है ते वो औरतां सन वो भख पईयां ते फिर उन्होंने जिहड़ी गल कीती है कि सिद्धा हो के रोटियां खा जट्टा भावां कास नूं एडियां चाइयां नी। भावां जिहड़ियां ने ये भरवटियां नूं कहंदे ने और भावां चाणा जिहड़ा है ना ये है कि किसी के सामने होना मुकाबले ते आ जाना अखां चार करनियां और किसी का जिहड़ा आदर है उन्होंने मनो कढ़ देना ये है भावां चाणा। भावां जिहड़ियां चाण का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है ये असल है गुलामदारी दौर तो। गुलामदारी दौर दे विच जदों बंदा बंदे दे तसल्लत विच हुंदा सी बंदे दे कब्जे दे विच हुंदा सी और बंदा ही बंदे का मालिक हुंदा सी और बंदा बंदे के कहण दे उत्ते चलदा सी। ये सी गुलामदारी समाज। ये जिहड़े गुलाम सन ये जंगां दे विचों जिहड़े सन कैद करके लिआए जांदे सन फिर ये वेचे भी जांदे सन इन्हां दी तजारत भी हुंदी सी ते इन्हां दे उत्ते जिहड़ा ना बड़ी कड़ी निगरानी जिहड़ी ना हुंदी सी और इन्हां नूं इस किस्म के सबक पढ़ाए जाते सन कि मालकां दे अगे अख नहीं चुकनी। मतलब है वे कि मालकां दे अगे अख चुकण का मतलब है वे कि उन्हां दे लई हुण तुहाडे मन दे विच कोई आदर नहीं रहा, कोई एहतराम नहीं रहा।
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਰਖਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਭਾਵਾਂ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੋ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵਾਂ ਚਾਹਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਮਨਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋਠੀ, ਕਾਰ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਸਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਬੰਦੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੋਏ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੋਏ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਿਲਖ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਖ ਦਾ ਮੋਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਨ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ 80% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ,
कि वो साका ने आपस एक दूजे दे नाल जिहड़ी है धरो कीता है, मल मारी हुई है और वो इंसाफ के वास्ते जिहड़ा है ये अदालत से चढ़े हुए हैं। सो इत्थों जिहड़ा ना ये पता लगता है कि बंदे नूं बंदे की सार नहीं हैगी, बल्कि बंदे नूं जिहड़ियां बंदे ने शैवां बनाईयां ने उन्हां दी ज़्यादा मोह है और उहदी वजह तो जिहड़े साक रिश्तेदार ने कुछ नहीं रह गए। सो भरजाइयां जिहड़ियां ने वो हुण रांझे दे उत्ते कि एहसान भी जता रही ने कि ये जिहड़ियां रोटियां ने ये तैनूं असीं पका के दे रही और तू एडा मसन भुवे ना हो, सीधा हो के रोटियां खा, तू किस गल दे उत्ते जिहड़ा ना साडे तो भावां चाहिए ने, तेरे कोल है की। हुण ये भी एक मसला है कि इत्थे बंदे जिहड़ा बंदा बिल्कुल मिलक तो वांझा है उहनूं कुछ नहीं समझिया जांदा, उहनूं कहा जांदा तेरे कोल है की। सो जिहड़ी बंदे दी जिहड़ी ताकत है वो मिलक दे नाल जिहड़ी है ना अपना मिली जांदी है और जिन्नी जिन्नी किसी की मिलक हुंदी है उन्नी उन्नी उसकी जिहड़ी ताकत है वो मन्नी जाती है। हालांकि बंदा खुद अपनी होंद दे विच एक ताकत है, क्योंकि ये शैवां बंदे ने आ बनाईयां ने सारियां सारी कायनात नूं समझ के, कायनात दे जिहड़े कवानीन ने उन्हां नूं समझ के। सो जिहड़ा बंदा चीज़ां बना सकता है ਉਹਦੇ ਲਈ ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो कोई मसला नहीं रखदियां, लेकिन सिस्टम ते निज़ाम इस तरह का बनाता गया है कि बंदे की जिहड़ी ताकत है वो ਉਹਦੀ मिलक तो जिहड़ी ਉਹਦੇ कब्जे के अंदर शै उस तो जिहड़ी है ना वो मिली जाती है। जिन्ना कोई सरमायादार उन्नी लम्मी ਉਹਦੀ कार, ये गौण जिहड़े ने साडे इत्थे आम जिहड़े ने वो बोले जाते हैं। तो वो फिर कह रही हैं कि तेरी पनघटां दे उत्ते प्यो पई, पनघट हुंदा जित्थों कुड़ियां जिहड़ियां ना पानी भरदियां ने, कि तेरी जिहड़ी शोहरत है, तेरी जिहड़ी मशहूरी है वो तो पनघटां दे उत्ते भी हैगी आ। हुण ज़ाहिर है कुड़ियां दे विच जदों बंदे की मशहूरी होएगी तो वो किस गल दे उत्ते होएगी, ज़ाहिर है कि उसकी मरदानियत के बारे होएगी, उसके नैन नक्श के बारे होएगी और उसके बारे जिहड़े होर कोई वाक़यात ने उसके बारे जिहड़ी वो गल होएगी। सो लिहाजा जिहड़ा जिनस मुखालफ जिनस है वो जदों अपने मुखालफ जिनस की गल करेगा तो वो कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ अपनाईयत वाली ਜਿਹੜੀ गल है या मुखालफत वाली ਜਿਹੜੀ गल है वो ही करेगा, इस तो इलावा ਜਿਹੜਾ वो कोई नहीं कर सकता। एक तो पनघट है जिथे ਉਹਦੀ ਪਈ है, दूजा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਮ है वो ਤਰਿੰਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ है। ਤਰਿੰਜਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਿੰਜਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यानी कि ऐसा वेड़ा जिहदे विच चरखे के उत्ते कुड़ियां जिहड़ियां ने वो बह के चरखा कत्तण, उस नूं जिहड़ा है तरिंजण कहा जाता है। तो तरिंजणां दे विच भी ते पनघटां दे दोनों जगह ते कुड़ियां चिड़ियां जिहड़ियां ने उन्हां दी जिहड़ा एक हजूम हुंदा है, एक इकट्ठ हुंदा है, उस इकट्ठ दे विच रांझे दे बारे गल्लां हो रहीआं ने। सो रांझा जिहड़ा है वो एक ऐसी मनमोहनी शख्सियत है जिहड़ी कि कुड़ियां दे मन दे विच जिहड़ी है ना वो वसदी है। सो रांझा जिहड़ा है वो डिस्कस होने वाला बंदा है, रांझा कोई गुमनाम बंदा नहीं है, रांझा एक उचेच बंदा है। और तुसीं ये देखो कि वो बंदा जिहदे कोल हुण मिलक कोई नहीं है, लेकिन वो गलबात जिहड़ी है वो जिहड़ी चर्चा है वो लोकां दे विच हो रही है और भरजाइयां खुद अपने मूँहों जिहड़ा ना इसका इकरार कर रही ने कि तेरी जिहड़ी चर्चा है, तेरी जिहड़ी धुम है वो पनघटां दे उत्ते भी है, तेरी जिहड़ी है वो तरिंजणां दे विच भी है। तो वो किस गलों है वो गल भी दसदियां ने जिस वजह तो उसकी जिहड़ी धुम है वो है घर बार वसार खुआर हुईयां झोंकां प्रेम दियां जिन्हां नूं लाईयां ने। जिस तरह असीं पहलों भी गल चुके हैं कि झोंक का एक मतलब जिहड़ा है वो नशा भी है, ठीक है। सो वो कहंदियां ने कि जिन्हां मुटियारां नूं तूं प्रेम की झोंक लाती है, प्रेम का नशा लाता है, मुहब्बत का नशा लाता है, उस घर बाहर छड्ड के खुआर हो गई ने। यानी कि रांझा जिहड़ा है वो इन्नी मन खिचवी शख्सियत है कि भरजाइयां दे बकौल, भरजाइयां दे कहण दे मुताबिक कि वो कुड़ियां जिन्हां नूं तूं प्रेम का नशा लाता है वो प्रेम के नशे दे विच इन्नियां वो गुड़ोच हो गई ने कि वो घर बाहर भुल गई ने, वो घर बाहर भुल के खुआर हो गई ने, जलील हो गई ने। तो ज़ाहिर है जो बंदा घरों बाहर हुंदा है फिर वो जलीलो खुआर ही हुंदा है। लेकिन इत्थे सानूं एक गल जिहड़ी है होर जिहड़ी है वो जांचनी पेगी कि इत्थे ते भरजाइयां ये गल कर रही ने घर बार वसार खुआर होईयां झोंकां प्रेम दियां जिन्हां नूं लाईयां ने। लेकिन पिछे असीं देखिया कि उन्होंने स्टेटमेंट दी सी कि पिंडा पाल के चोपड़े पटे जिन्ना किसी रन की उन्हां तो चाहना है। एक पासे वो रांझे के बारे यह गल कर रही सन लोगों के विच कि रांझा जनाना बंदा है, किसी कुड़ी नूं इहदे विच दिलचस्पी नहीं हो सकती। लेकिन दूजे पासे वो जिहड़ी ना स्टेटमेंट दे रही ने कि तेरे मगर जिहड़ियां कुड़ियां जिहड़ियां ने वो खुआर हो गई ने, घर बाहर छड्ड दित्ते ने उन्होंने, तो साडे लिए बड़ी मेहनत की गल है।
ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਬਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡਾ ਮਰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੂਕ ਮੰਗੂ, ਝੋਕਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆਣ ਬਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਦੇਵਰ ਘੋਲ ਕੱਤੀਆਂ ਸਹਿ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰੇ ਜਾਣ। ਘੋਲ ਕੱਤੀਆਂ, ਘੋਲ ਕੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ। ਘੋਲ ਕੱਤੀਆਂ ਸਹਿ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੂੰ ਤਨਜ਼ੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੰਨ ਚੜਾਣਾ। ਚੰਨ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਐਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿਓਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਣੋਂ ਉਹ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ, ਨਫਸੀਆਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਪਰ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਵਾਰਨੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਜੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੱਡ ਪੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭੰਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੱਲਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਮੱਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਫਸਿਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫਸਿਆਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਤਗੜੇ ਤੇ ਐਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਮਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਲਈਏ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਖਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸੀਆਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੈ ਇਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਹੀ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰੋ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਖੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਸਖੀ ਨੇ ਨਾ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਲਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਚਰਪੁਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਚਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿੰਬਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰੋਡੀਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਮ-ਖਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਸ ਮਾਣਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਰਚਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਹੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਜਬ ਬਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਂਝੇ ਹੀਰ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈਏ ਜੀ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜਾਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਸ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਰ ਉਹ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਆਏ, ਸੁਧਾਰ ਆਏ, ਔਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਖੱਟਣ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿਓ।
ਔਰ ਘੰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਸਤਵਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪੇਜ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।